सूरत रअद आयत नंबर 22, 23 और 24 पदी आयातुनु की नूर सिफात जिक्र कई द मोमिनानो और द सिफात व सरबा आखिर की बशारत और नतीजम जिक्र कई। पर उन सबक के तास्तवीली शिव्यू छि इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब ना लस सिफात जिक्र कीगी। आयो सिफत द उलुल अलबाबो अकलमंद। द्वेम सिफत चे कम दे दाओ चे खपली वादी पूरा कई। द्रेम सिफत दाओ चे दी लवज न मातई। सलोरम सिफत दाओ चे दी योजे कई आगस चे अल्ले द योजे कोल हुक्म कड़ी। पिंजम सिफत दाओ चे दी यरीगी द खपल रबना। शपगम सिफत दाओ चे दी यरीगी द बद अजाबना। नन सलूर सिफात जिक्र कई। यो सिफत जिक्र कई चे दी ब सबर कोलो। सबर बिया मुख्तलिफ मरातिब दी मख के सो पेरी जिक्र शिवी दी। सबर अलल मुसीबत अगा मंगा तासु पीजनु चे इंसान बाने तकलीफ रागे मुसीबत रागे परेशानी रागा और पागे बाने दे सबर कई देता सबर अलल मुसीबत वही। खुद दीन इलावत दो किस्म सरबरून नूर दी। यो सबर अलत तवागात ते यो इंसान दा अल्लाह ताबिदारी कई परमान बरदारी कई नुखामखा बदता पदी बांदे तकलीफ रसी सका दा दुनिया दा से जोड़ा दा और दा से आबाद दा चिपदी के इंसान इताअत गुजारी दा अल्लाह कई नु द जोन डेर तंग तीरीगी नु पागा तंगे बांदे बदी बिया सबर कई दबाने मुख्तलिफ परेशाने द दगी इताअत द वजह नाराजी नु दीब पा आगी बांदे बल चे कम देदारे चे इताअत दे कई नु उगोरा पदी यखने की मासोतन मांजत रातलल दायो लस पिंजल लस रजे मख के बचे लोड़ावा सहर मांजत पदी दुमरा सख्त यखने की बिजली नवी गैस नवी द उबो द गर्मोल इंतज़ाम नवी द ताज़ा नवी और दा से सड़ी राजी नो खामखावरत तकलीफ थी दक का जे कम देनो इताअत कई ओ पदी बांधे सबर कई नुदी त सबर अल त्वाअत वही दा शांत जे कम देनो ते इताअत के दिन नापिस की ता सर बद खपल खपलवानम न लगी द रिश्तेदारान बम न लगी शरई पर्दा के नूर दा से जे कम देनो चिस्ता खपल खपलवान पगम खादे के नारवा कई तागी त नजी नो दा खुतायो इताअत को खुपदी बांधे बताता अगी सना से जोर न दर कई पागी बांधे चे कम देनो सबर दा सबर अल त्वाआत। द्रीम किस्म चे कम देनो सबर दी अगी तो वही सबर अनिल मासियत द गुनाउनो न चे इंसान जान मने कई नो पदी के इंसान त तकलीफ रसी जका दा दुनिया दा टोले दी गुनाउनो न मुरक्कब दा आर मोड़ बांधे यो गुना प्रतरा आर तरफ ता कम दिनो यो गुनाह दा नु चे तदा गीना जान बच के नु डीर द एहतियात जुन बतेरे डीर द तकलीफ जुन बतेरे नु दगे ता सबर अनिल मासियत वही नु दी कि दा टोल सब्रू नरी खो सबर सरे यो कैद लगोले रे कला कला इंसान सबर कई दा सबर दे दा से कई चे दे बेवसई नु खामखा सब कई सबर बना कई लगा संगा चे मंगा तासु बेवसयू कना और कुपरी कानून गालिब दे नो बेवस बा सबर कई कल दासी हुई चे सबर इंसान चे कम देनो कई खुदा सबल सदा वजह ने कई ये चे दा खलक माता सबर ना कुई रिये उकड़ला कल दासी हुई चे सबर यो इंसान कई खुदा दी वजह ने कई चेरा चे कम देनो चे पखल को के खयात शम नो दा टोल सबरू न दी खो लेकिन दे बांधे दा फजीलत न दा दिल चे जिक्र कई दा दिल चे कम सबर बांधे फजीलत थे नो अगे सरे यो कैद लगोलो अगा कैद दारे चे इब्तिगा वजह रब्बिहिम दा रब दा रजा दा पारा सबर उस दा रब दा रजा दा पारा बा सबर संग यो सड़े कई दा रब दा रजा दा पारा सबर दारे चिस्ता वसम शता ताकतम शता चित्त द यो इंसान न बदल वाखली ताते नुकसान और तकलीफ दर करे दे और बीएम त माप के तो पागी बांधे तकलीफ बांधे सबर की या तो सबर के और सबर चे कम दी वजह न के तबी वसमे खो सबर दी वजह न के
ولی که انسان بېوسه خو چې کله کله چې کم دی نو یو انسان په ځان اوتو کی او بیا لکه څنګه چې تیلی خپل سر ته چې کم دی ور ورته کی بیا د چا خاطر کوي بیا د هیچ هم خاطر نه کوي بیا ښه قیمتي کالینم چې کم دی چې دا به قیمتي وي دا به په پیسو شوي دیم سیز هر څه سیزي دغه شانته بېوسه انسان هم کله کله چې هغه د سر نه ودانګي نو بیا هر څه کولی شي خو لیکن هغه وایي زه بس وي زه صبر کوم څه لپاره صبر کوم وایي چې الله رانه راضي شي د الله د رضا دپاره صبر کوم دلته ویلي صبر به کې خو د الله د رضا دپاره بیا صبر چې دی حدیث شریف کې راغلی دی چې صبر ګورې په اولني وهلت کې ښه څه ټایم چې پتا باندې مسله راغه تکلیف راغی پریشانی راغه اکه ټایم کې تا صبر وکړو هغې ته صبر وایي هغه رستو چې بیا یي هغې ته صبر نه وایي حدیث شریف ته انما الصبر عند صدمة الاولى صبر چې دی دا د تکلیف د ابتدا سره دی دا د تکلیف د شروع سره دی تا ته خبر راغی پلار دې مړ شو په دغه ټیم کې تا صبر وکړو خبر راغی بیبي دې مړه شوه دغه ټیم کې تا صبر وکړو خبر راغی خاوند دې مړ شو دغه ټیم کې تا صبر وکړو خبر راغی زوی دې مړ شو دغه او که دغه ټیم کې تا په ځان را باندې که تا ځان باندې چې کوم دی په ټکولو شروع کا چې غرق شوم او تباه شوم چغې دې شروع کی مخ او سر دې ټکولو ګریوان دې شلولو نو بیا خو دا لوبې خو خلک ټول عمر نشي کولی دا به بس یو ګنټه نیمه دا فلم پاټ به ته وکړي ای نه پس به ښه په ارام کښېني چې په ارام کښېني هغې ته بیا صبر نه وایي بیا د هغې نه پس تا سره څوک ملګري ته جي بس صبر به کوو نو څه وکړو صبر نه دی دا صبر نه دی صبر سو چې تا ته خبر راغی او تا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته خبر راغی وی زوی دې وفات شو وی انا لله و انا الیه راجعون د سورلین راکوشو نیت وتړلو 2 رکعات نفل وکړل او وی من هغه څه وکړل چې الله راته حکم کړی دی الله هغه څه کوي چې د الله اختیار دی الله هغه څه کوي چې د الله اختیار دی خو زه ته خو به هغه څه نه کوو چې زما ستا اختیار دی من به هغه څه کوو چې الله راته ویلي دي چې الله راته حکم کړی دی نو دې ته ویل کېږي صبر نبی علیه الصلاة والسلام په یو قبرستان باندې تېرېدلو د قبر په خوا کې یو بوډۍ زنانه ناستې ده او ویرې شروع کړې دي ځان ټکوي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی صبر کوه مورې هغې نه پېژندو چې دا نبی علیه السلام دی ورته وی زه په تا باندې تکلیف نه دی راغلی په ما راغلی خلک داسې وایي که نه اوس هم که ته چاته وی چې لکه صبر کوه مړه وي ځمکه هغه ګرموي چې اور پې بلي دا خو ټیک ده چې ځمکه هغه ګرموي چې اور پې بلي خو ځمکه خو اسمان ته نه دانګي که نه ځمکه په ځای پرته ده نو چې کوم دی نو که اور پې بلي که ګرمه وي او که هر څنګه نو صبر به کې چا ورته وي دا دې څه وکړل دا خو پیغمبر و وی ښه په منډه منډه راغه کوڅې ته راغه چې وی کتل د نبی علیه الصلاة والسلام په دروازه باندې دربانچي نو یعنی نبی علیه الصلاة والسلام په دروازه باندې به دربانچي نو درې چې د هغه نه به د اجازت اخیستو بیا به اجازت راتللی او بیا به دننه تللي نیغه ورغه چې ورغه وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما ته پته نه وه چې ته پیغمبر وی بس صبر وکوم نبی علیه السلام ورته انما الصبر عند صدمة الاولى صبر هغه وخت کې چې څه ټایم در باندې دا واقعه راغلی وه دې نه پس بیا صبر کم دی بس بیا خبره ختمه شوله ته به ټول عمر ځان ټکېسه دا نو صبر سره دا کېدو لګولو وم صفت دی والذین هغه خلق صبرو چې هغوی صبر کړی دی خو ابتغاء وجه ربهم د خپل رب چې کوم دی نو د رضا دپاره صبر کړی دی د رب د رضا دپاره واقاموا الصلاة نو بل راشه وګوره واقاموا الصلاة او مونځ قایم کړی دی څو پیرې موږ دا خبره وکړله مونځ سره دا قید دی که نه اقامت الصلاة مونځ سره د اقامت الصلاة قید راغلی په ټول قرآن کې دا نه دی راغلی چې ادو الصلاة چې صلات چې کوم دی نو ادا کوي یؤدون الصلاة تؤدون الصلاة دی نه دی ویلی اقیم الصلاة اقیم الصلاة یقیم الصلاة دی ویلی دی اقامت د صلات څه ته وایي اقامت د صلات دی ته وایي چې د مونځ ټول شرایط برویکار راولي د مونځ شرط دا دی چې په وخت به یې کې د مونځ شرط دا دی چې په پاک ځای به یې کې د مونځ شرط دا دی چې جمع سره به یې کې د مونځ شرط دا دی چې په پاک لباس کې به یې کې د مونځ شرط دا دی چې په پاک جسم باندې به یې کې نو دا او د مونځ شرط دا دی چې 5 واړه به کې
او د سره وجې نه به مونځ نه پرېږدې. نن زمونږ مونځونه د سره وجې نه پاتې دي. دا نن د الیکشن شپه ده که نه، مونځونه دا دې پاتې دي، درسونه پاتې دي. نوره کله څومره خلک، نن څومره خلک دا څه دي، دا دغه کفریاتو تماشه کې لګیا دي. خلک د کفریاتو په تماشو کې خلکو مونځونه پرېښي دي. د کفریاتو په تماشو کې خلکو چې کوم دی نو درسونه پرېښي دي. دا نو دا کله کله زموږ نه مونځ څنګه پاتې کېږي؟ وي میلمه راغلی دی، ته به ورته ویلې که مانځل یاره جي میلمانه راغلي وو. نو دا میلمانه چې راغلي وو نو دا اوس میلمه کاري صاحب دا راغلی ناست دی. نو دا میلمه چې تا ته راغللو نو د دې دا مطلب دی چې ته به ورپسې مونځ پرېږدې. میلمه ته به وې راځه زمونږ جومات به ووینې، زمونږ امام سره به میلاو شي. دا نو میلمه خلک ځان سره جومات ته راولي. هغه که په خپل کلي کې جومات نه لیدلی، ستا کلي کې خو به وویني که نه. په خبر بعضې خلک داسې چې په بل کلي کې نه لیدلی، نو ستا کلي کې به وویني. نو میلمه خو ستا د هندوستان نه هندو نه دی راغلی، نه د هندوستان نه سیک راغلی دی، نه چې کوم دی نو د ګرداپور نه چې کوم دی نو قادیاني راغلی دی، نه د اسرائیل نه چې کوم دی یهودي راغلی دی. خو ستا د ماما کاکا زوی دی، خو د ثوابې او ټوپۍ او چې کوم دی د مردان او د چارسدي او د دغه نه به چې کوم دی پېښور او نوخار نه به راغلي که نه. نو هغه به ستا خامخا چې کوم دی نو مسلمان رور وي، میلمه به دي، نو هغه هم ځان سره راوله. نو منګه ورپسې هغه خپل مونځ هم پرېږدو د میلمه پسې. ښه نو بیا میلمه ته په اوږه اوچت کړی دی، میلمه هغه ځای ناستی دی موبایل کې لګیا دی، دی هغه ځای ناستی دی موبایل کې لګیا دی، هغه بل پلار یې هغه ځای ناستی موبایل کې، نو بل رور یې هغه ځای ناستی. نو تاسو به کتلي یورې په یو کمره کې په څلور واړو ګوټونو کې چې کوم دی نو د میلمه سره ناستي. ښه ځان ځان له نو تا میلمه سره څه کوله؟ مونځ دې پرېښود، ورسره یې پرېښودل میلمه سره. دا د اقامت صلات یاد کړی دی. علما په دې ستړي شول، په خبرو سلی د مونځ پرېښودو ته څوک ګناه نه وایي. حالان کې صحابه به د مونځ پرېښودو ته کفر وي. د صحابه په زمانه کې چې هغوی د کفر فتوا لګولې، د یو مونځ په پرېښودو یې د کفر فتوا لګولې. دا راوله شیخ الحدیث رحمت الله علیه کتاب فضائل اعمال چې روزانه چې کوم دی په جوماتونو کې د دې دور کېږي، نو وګوره هغه لیکلي دي. وی صحابي فرمایي وی زمونږ په زمانه کې به موږ لیدل چې منافق سړی به هم په صف اول کې ودرېدو، د دې یرې به مانځنه نه پاته کېدو چې د کفر فتوا، منافق خو یم خو چې د کفر فتوا را باندې ونه لګي، دې یرې به نه پاتې کېدل. نن زمونږ څه حال سار مونځونو کې وګوره، څومره ښکلي ښکلي علما په جوماتونو کې درسونه هم کوي، او څونه چې کم دی نو هغوی ښکلي مونځونه د هغې باوجود د سار په جمع کې وګوره یو صف نه برابرېږي. بوډاګان په سپینه ګیره هغوی به په جمع کې ولاړي، او په کور کې به سنډاګان او میخې جوټې دا به پرتې وي چې کوم دی نو ښه الټه به پراته وي چې کوم دی نو اوده به وي بېغمه. ولې ټوله شپې چې کوم دی نو فیسبوک کړی دی، ټوله شپې واټساپ کړی دی، ټوله شپې چې کوم دی فلمونه کتلي، ټوله شپې ډرامې کتلي دي. بس دا چې کوم دی نو زمونږ حال دی عزیزانو. قسم په الله د دین نه ډېر لرې پراته یو، ډېر لرې پراته یو. هر څه مو دې ځای کې راغونډ کړي دي. نو دا ذکر کوي والذین واقاموا الصلاة ومنځ قایموي. بل صفت نهم دې تم صفتو، نهم صفت دارې وانفقوا مما رزقناهم، او دوی به خرچ کوي د هغه څه نه چې موږ ورته ورکړي. ګوره جیب ته به تاله نه اچوي. الله وایي چې ما ورته کوم مال ورکړی دی په دې مال کې به خرچ کوي، جومات کې به خرچ کوي، مدرسه کې به خرچ کوي، غریب باندې به خرچ کوي، یتیم باندې به خرچ کوي، کونډه باندې به خرچ کوي، فقیر باندې به خرچ کوي، مسکین باندې به خرچ کوي، په جومات به خرچ کوي، چې کوم دی نو جهاد کې به خرچ کوي. دا به کوي، جیب ته به تاله نه اچوي. دا نه چې دا ستا پیسې دي. دې ټولو کې وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، د سائل او د محروم پکې حق دی. انفاق فی سبیل الله د دین سره لازم سیز دی. انفاق چې نه کوي دین نه چلیږي، انفاق چې نه کوي جهاد نه کیږي، انفاق چې نه کوي قیام د دین نه کیږي. انفاق فی سبیل الله بکې دا د مسلمانانو په خرچو باندې او د مسلمانانو په مال دولت باندې د دین دا کار چې کم دی نو روان دی. دې کې به په تمه کېږي نه چې دا به موږ ته څوک کوي، چاته به وټ ورکو هغوی به راته بیا وروستو ګنې دا کار هم کوي. په خبرو سلي نه، دا به دې خبرې ته نه پاتې کې. انفاق فی سبیل الله به په خپله کې څنګه چې بل ته دعوت ورکې
چې زمونږ په جماعت کې کار دی او الله به تعالی جنت درکړي او چې کوم دی مور او پلار پسې که ثواب نو ته به په خپل هم ځان له جنت ګټې او مور او پلار پسې به ثواب لیږي نو خپله به هم په جماعت کې کار کې جماعت کې به خرچه کې دا شان فقیر یتیم مسکین دی سره به چې کوم دی نو امداد او تعاون کې وینفق او بیا الله ناشنا خبره کړې وی مما رزقناهم وی دا ورته موږ ورکړې د هغې نه خرچ کوي داسې نه وایي تا ته چې ته خپل راواله الله وایي چې ما درکړې د هغې نه خرچ کوه دا مال چا راکړې الله چې الله چې کوم دی نو وایي چې زه درته نه در کوم ته د دنیا منډې واخه که نه د دنیا منډې واخه هیڅ به هم نه وي چې الله درته درکوي ښه په ارام به ته ناستې درکوي به درته نو چې د الله په مال کې د الله دپاره ني د چا دپاره به بیا دلته کې ای سره دوه قیدونه ولګول سرا وعلانیه په پټ هم خرچ کوي او په ښکاره هم کوي پټ یې پکې مخکې کو سر پټ ته وایي ولې صدقه پټه افضل ده پټه صدقه افضل ده د ښکاره نه خو په بعضې موقعو کې ښکاره افضل ده او جومات کې کار دی په خبره ورسېلي نو ښه په ښکاره باندې چې کوم دی نو ورکه چې یو بل ته پته ولګي چې خلکو کې نور هم غیرت راشي اعلان وشي دلته کې هلکه جومات کې دا کار کو څوک به وکړي نو ښه د بادرې اواز چې کوم دی هر سړي وکړي ښه په ښکاره باندې چې بل ته هم چې کوم دی نو سبق شي چې بل هم پاسي درپسې او د بل دپاره هم لار روانه شي فرضي زکات ورکې د خلکو په مخامخې ورکه وی واله دا زکات دی چې خلکو ته پته ولګي چې میاشت د زکات ته چې خلکو ته پته ولګي چې دا زکات هم ورکول کار دی چې خلکو ته سبق شي نو دا او چې کله نفلي صدقه کې نو ښه پټو کا پټ افضل دی نو بهرحال پټ او ښکاره دواړه هغه موقع ته به ته ګوري بس په هغه موقع باندې کار کوه فرمایي سرا وعلانیه دا چې کوم دی نو پټ او ښکاره لسم صفت ذکر کوي ویدرؤون بالحسنة السیئه او دی چې کوم دی نو دپه کوي بالحسنة په نیکۍ باندې السیئه بدي په نیکۍ باندې بدي دپه کوي څنګه حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي تفسیر ابن کثیر کې وی چې کم سړی چې کم دی رو لګي چې دی چې کم دی نو د یو نعمت نه محرومه کی دی اولګي د هغې په بدل کې هغه ته ورکي یو سړی تا ته نه درکوي ته ورته ورکي یو سړی تا سره احسان نه کوي تی ورسره وکړي دغه شانتې چې څوک ورسره زیاتي وکړي دی یې معاف کړي چې څوک ورسره رشته داري پرې کړي نو دی یې ورسره رشته داري جوړه کړي دې ته ویل کېږي بالحسنة السیئه هغه در سره بد کړي تا نیکي وکړله بل تفسیر د دې چې کم دی نو دا کړی دی چې دی چې کم دی نو په نیکۍ باندې بدي دفع کوي هغه دا دی چې دی په ایمان سره چې کم دی نو کفر او شرک دفع کوي ایمان یې راوړو نو کفر او شرک دفع شو بل دا دی چې په توبې سره ګناهونه دفع کوي لکه سورة یونس کې تیر شول ان الحسنات یذهبن السیئات علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وستانه چې ګناه شي ورپسې نیکی وکړه فورا نو دې د ګناه پسې نیکی کوي نو نیکی چې کوم نه ګناه هغه بدی د پکه په نیکی سره بل داري چې یو سړی ور سره بد اخلاقی وکا او د معاف کړلو نو دې ته ویل کېږي چې کوم دینو بالحسنة السیئه خو بهر حال د دې ټول ارس خلاصه ده چې تا سره څوک بد کوي او تو ور سره خکې پرون مې درته ویلو کنه چې تا سره څوک بد کوي او تو ور سره خکې د خو په بدل کې خو دا کار د خروم دی خرم داسې کوي داسې نه ده چې کنه د خو په بدل کې ته خمه کوه خو لیکن د خو په بدل کې خو دا کمال نه دی د خو په بدل کې خو دا څه فضیلت نه دی د بدو په بدل کې چې خو کې هغه فضیلت دی تا به لیدلي دوه خره چې ودرېږي یو خوله راولي د ده په دې سټې کېږي نو دله سټ ګرئ په غاښونو نو دا بل د ده په دې سټ باندې خوله کېږي نو دله ګرئ نو دا چې کوم دی نو سي نو یو بل سره ښه کوي که د خو په بدل کې ښه کوي کله چې کوم دی نو یو بل ته دواړه شا طرف نه لتې ورکوي نو دا چې کوم دی داسې نو ځکه وایي تاسو ته پرون ویلي د عبدالرحمن بابا شعرم وی دوه یاران به داسې چا لیدلی نه وي چې یو ورته کنځل او بل دعا کا دا داسې دوه یاران چې وي که نه نبي علیه صلات وسلام چې د طایف نه را روانو او د طایف خلکو په کاڼو ویستو او فرشته د غرونو راغه چې اډر کوه چې په غرونو کې را چخنې کو نبي علیه السلام وی نه اللهم اهد القوم یا الله زما دې قوم ته هدایت وکړي یا الله دوی ته هدایت وکړي د هدایت سوال الله تبارک وتعالی په هغه قوم کې لوی صحابه پیدا کړل دا
دا شانته چې کوم دی وی نیکی با نیکی کار خرکاری است او نیکی با بدی کار عبدالله انصاری است. دا د عبدالله کار دی. په خبره ورسي چې په بدو کې بخکه د بدو په بدل کې بخکه نو دا ذکر کوي ويدرؤون بالحسنة السيئة او دی چې کوم دی نو د پکې پنیکې سره السيئة بدل را اولئک نو دا خلق تی لهم عقب الدار د داسې خلکو د پاره د کور انجام دی. دار کور ته وي چا ویلی د دینه مراد د دار نه دنیا ده نو د عقبا نه مراد چې کوم دی نو انجام دی. د دنیا انجام به خوشي. د دنیا انجام معنا دا ده چې ایمان د ته چې مرګ د ته په ایمان راشي خاتمه بالایمان شي انجام خشو نو انجام چې خاتمه بالایمان شي او انجام خشي نو ورته به جنت ملاويږي. نو ځکه تفسیر ورپسې وکړو جنات عدن چا ویل د دار نه مراد آخرت دی. نو بیا معنا دا چې آخرت کې به د انسان چې کوم دی نو ډیر ښه انجام وي ډیر ښه آخرت به د چې کوم دی نو ډیر ښایسته وي. دا معنا ده. هغه څنګه دی هغه دا دی جنات عدن د تبه باغونه وي د همیشوالي. عدن مخکې تیر شوی د همیشوالي ته وایي. د همیشوالي باغونه به وي يدخلون دی به داخليږي هغې ته. دا بشارت دی د لسو صفاتو نه پس دا لس صفات چې په ځان کې راولي نو دا به درته الله تبارک وتعالی اوس سرټیفیکیټ درکوي. دا به الله انعام درکوي. يدخلون دی به داخليږي دغه چې کوم د همیشوالي باغونو ته دی به هم داخليږي. خو یو سړی چې باغ ته داخل شي جنت ته داخل شي الله دې موږ او تاسو ټول داخل کړي او پلار نی داخل شوی نو دی به خپای کنه او بیبی نی داخله شوی دی بسی خفه بی. په خبر ورسېږي خپه بی. ها دا خو اسې دا دنیا کې خلک وایي چې یاره د دنیا دا بیبیانې به راسره هلته یو د دوی نه به بیا هلته کې تنګ نه هلته به دوی ته الله ډېر ښکلي اخلاق ورکړي. دا اخلاق به ني هلته جنت دی نو د جنت اخلاق به دا خو دلته دنیا ده نو د دنیا اخلاق دي. هلته به جنتي نو اخلاق به هم د جنتي. هلته به ورته الله تبارک وتعالی د جنت اخلاق ورکړي. د خپل خاوند سره به ډېره مینه وي. چې بیبي یې نه وي بیا به دې خپئ چې بچی یې نه وي بیا به دې خپئ. الله ورته اعلان وکړو وی تاسو به هم داخلېږئ جنت ته او ستاسو پلاران یې ذکر کړل میندې هم پکې داخلي دي نیکیان هم داخل دي نیاګان هم داخلي دي. ستاسو چې کوم دي بیبیانې ستاسو چې کوم دی نو اولاد دا ټول به در سره چې کوم دی نو جنت ته داخل کم خو په یو شرط سره من صلاحه نیکی چې بسو کی نو نیکی نه څه صلاحه نه څه مراد دی. مفسرین فرمایي وي د صلاحه نه مراد دی چې ایمان یې راوړي وي توحید یې اختیار کړي وي. دلیل شو په دې خبره باندې چې یوازې نسب کافی نه دی. صرف په نسب باندې په آخرت کې څوک د چا سفارش نشي کولی په نسب چې تر څو ورسره په نظریه او په عقیده کې موافقت نه وي. نظریه او عقیده کې موافقت دا ضروری دی. په خبرو سره نظریه او عقیده کې چې موافقت ني نو سورۃ هود کې تیر شول نوح علیه السلام چې ویلو چې الله زما بچی دی ولې چې کم دینو بچ نه کو خو زما د نسل او د اهل نو الله ورته انه ليس من اهلک انه عمل غیر صالح. عمل بدو ستا د اهلیت لایق نو. عمل چې خوي نو بلال د حبشین راغلی رضی الله تعالی عنه او هغه ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ټول خواږه ارس نصیب شول. عمل یې چې بدو ابو لهب په خپل کور کې تنه محرومه پاتې شولو. نو ومن صلاح کې چې کم دینو دادی چې عقیده موافقت ضروری دی دې چې کم دینو ذکر کړل نو دا وای. نو بیا دا داسې شول خلاصې دا شو اوس یو سړی جنت ته تللی دی او د کې دا ټول صفاتو خود د پلار نیکه رور بچی بیبي هغه نفس ایمان پکې و توحید عقیده و شرک نو کړي ام جنت ته لاړو. ځکه جنت ته انسان په توحید زی په صحیح عقیده زی د بل چا په سفارش نشي تللی. هغه چې سفارش کې
نو هغه په داسې صورت کې چې عقیده د جنت د تلو دا خو لیکن صرف عمل کې کمزوري دي نو سفارش به ورته سړی وکړي. عقیده کې چې خیره او ګن راغلی بیا خبره ختمه ده. نو دی په اوچته مرتبه او پلار رور بیبي بچي دا چې کوم دی په ښکته مرتبه نو دی به ورته سفارش وکړي نو اب هم ورسره بره شي. ومن دا معنا ده. نو دی وی يدخلون داخل بشری غیتا ومن او اغه سوک صلاحا چې نیکی کړي دا ایمان یې وروړي دي خو اخلاق اختیار کړي من ابائهم چې د دې د پلارانو نه او ازواجهم او د دې د بیبيانو نه او ذریاتهم او د دې د بچو نه. دغه شانته آیت په سورته مومن آیت نمبر 8 کې او دغه شان په سورته تور کې چې کوم دینو ذکر دی. والملائکۃ او فرشتي چې يدخلون علیهم داخليږي په دیبانه من کل باب د هر دروازې نه. دلته ابن کثیر ډېر روایتونه وروړي ګڼ روایتونه وروړي او یو روایت دی هغه رشد القرآن کې علامه سید الله صاحب رحمت الله علیه نقل کړی دی چې د جنت 8 دروازې دي. په هر دروازه به د دې لپاره فرشتي د ګارد اپ ارنر د پاره او د استقبالیه د پاره ولاړی. اوس د خپل خوغره چې دی په کومه دروازه زی چې دی په کومه دروازه ورغو فرشتي به ته تحبی پیش کی. تاسو کتلی کړه د دنیا کې چې خلک هغه استقبال ته ولاړی ګلونه ورسره ګلدسته پیش کی د به تحبی پیش کی تحایب به ورته پیش کی. بیا به الله تبارک وتعالى فرشتو ته وای چې دی ته کوم دینو سلام وکي. فرشتي به ورته وي یا الله موږ ستا پاک مخلوق یو او دا چې کوم دینو انسانان دي د دنیا نه راغلي دي نو ته موږ ته وایې چې دوی ته سلام وکړه. الله به ورته وي تا ته پته شته چې دا څوک دي. نو هغه حدیث دی چې دا به څوک وي دا به داسې خلک فقرا په دې دنیا کې چې چا د فقر زندگی تیره کړې د غربت زندگی تیره کړې ده چې کله په مسلمانانو سخت راغلی ده او دا سړی د مسلمانانو د هغې سخت په وخت باندې د مسلمانانو ملاتړ جوړ شوی منډه تړلی والی اکثر غریبانان داسې کوي منډه تړلی والی ده او د سرحداتو باندې ډیپټي کړی ده جهاد یې کړی دی او بیا چې کوم دی نو په هغه جهاد کې شهیدان شوي دي او داسې شهیدان شوي چې د دنیا ټول ارمانونه ځان سره آخرت ته وړي دي. په دنیا کې ارمان نه دی پورا په دنیا کې ارمان نه دی پورا نه چې کوم دی نو کور دی نه چې کوم دی بنګلې شته نه جایدادونه شته نه چې کوم دی نو پراپرټي شته نه ورسره عهده شته هېڅ هم ورسره نشته د دنیا ارمانونه ټول ځان سره چې کوم دی وړي دي او ټول عمر د دین حفاظت کړی دی د څوکیداري یې کړې ده د دین دا هغه خلک. نو الله به ورته وي دا اکه خلک دي نو په دی د پاره چې کوم دی چې دی ټول ارمانونه د دنیا نه ځان سره آخرت ته وړي په دنیا کې ارمان نه دی پوره شوی. د دې وجې نه په بعضې جنګونو کې او په بعضې جهادونو کې الله تبارک وتعالی صحابه کرام تږي شهیدان کړي دي او اوبه ورته را رسېدلي دي لیکن هغه اوبه هغې اغستې نه دي او تږي د دې دنیا نه تلي دي. دا ولی چې ارمانونه ځان سره دلته نه یوسي چې هلته ورته الله دا ارمانونه اورجوي هلته ورته ارمانونه پوره کړي. دا دنیا د ارمانونو پوره کېدو ځای نه دی او دلته به دې خبرې ته نه ګوري چې دا چې کوم دی د مال دولت ډیر دی او دی په غټ جیب کې ګرځي او دی چې کوم دی نو په ښه ګاډي کې ګرځي دا به د بختورۍ علامت وي. نه عزیزانو که دا د بختورۍ علامت نو انبیا علیهم السلام سره به اول دا څیزونه و که نه انبیا علیهم السلام سره دا څیزونه نه و. زمونږ او ستاسو هغه پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم د دواړو جهانو سردار د انبیاو امام الانبیاء هغه په کوم حالت کې د هغه کوم دی نو د دې دنیا نه تشریف وړی دی. ته وګوره چې څنګه خېټې پورې به یې دوه کاڼي تړلي وو 2 ورځې لوږه 3 ورځې لوږه. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی چې کرم زما مخې ته ښه خوراک راشي ما ته پیغمبر رایاد شي. ولی بی پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې حالت کې د دنیا نه تللی دی چې 2 ورځې هم چې کوم دی نو د غنمو روټۍ پرله پسې نه ده خوړلې 2 ورځې دا نو داسې حالت کې نو دا لحاظه دا دنیا دا مال دولت دا د بختورۍ علامت نه دی. نو الله تبارک وتعالی به فرشتو ته وایي دوی ته سلام وکړي. او بل روایت یې راوړی دی وایي نبی علیه الصلاة والسلام به هر کال د کال په شروع کې د احد قبرستان ته تللو
او بیا به دا آیاتونه هغوی ته لوستل. خاص کر دا آیت سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، دا آیت به ورته لوستلو. نو دلته کې ډېر روایتونه ابن کثیر نقل کړي دي. والملائکۃ و فرشتي چې يدخلون علیهم داخليږي به چې کوم دی نو په دی باندې من کل باب په هره دروازه دی چې په کومه دروازه ورځي فرشتي به ورته داخليږي، فرشتي به ورته سلامونه کوي، فرشتي به ورته سلوټ کوي، فرشتي به استقبال کوي، فرشتي به پې ګلونه نولي، فرشتي به ورته ګلدستې ورکوي، فرشتي به ورته تحفې ورکوي، الله به هم ورته سلام کوي. سلام قولا من رب الرحیم، سلام دی د رب الرحیم د طرفنا، د رب رحیم د طرفنا بم سلام ورته پیش کیږي. مؤمنان بم ورته سلام کوي، هر طرف ته به سلام سلام سلامي. په خبرو ورسي دا کتلی یو عزتمن سړی اجرې ته جومات ته په لاره باندې روان او خلک ورته سلام کوي، خلک وایي ګوره څومره خلک عزت کوي. دغه شانتې به په جنت کې د ټولو مؤمنانو عزت کیږي. الله دې را نصیب کړي. د دنیا د عزت خو اکثر کله کله داسې دوکه غونتی، په ښکاره باندې سړی چاته سلام کوي او په پټ ورپسې کنځل کوي. د افسران ټول داسې کوي. غټ افسر ته چې داسې کي نو زړه کې ورته ابل څه وایي، توت لاندې خبره ورته یاده کي، اوسې ورته داسې وکړي. په خبره ورسېل دا سلام علیکم، سلام دی وي په تاسو بما صبرتم، په سبب د دې چې تاسو صبر کړی. صبر هغه پاس مې صبر خبره وکړله، بس صبر ښه شیز دی. خبره ورسېل سو پیرې مونږ ویلو صبر کوا په بې صبرۍ معشوقې چا موندلی دي. صبر په خبرو ورسېلې صبر کوا او یو ورځ به وزانګې د زلفو پټالونو. دا وایي سلام علیکم، سلام دی په تاسو بما صبرتم، په سبب د دې چې تاسو به صبر کولو. فنعمه نو ډېر ښه دی، نعمه کلمه ده، ډېر ښه دی. عقب الدار انجام چې کوم دی نو د آخرت انجام د دنیا هغه ښایسته چې کوم دی نو کور د دنیا د آخرت ډېر ښه دی. الله دې را نصیب کړي.